غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف تحقیقات کی جائے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بیان۔ اقوام متحدہ نے صہیونی بمباری سے فلسطین میں اب تک ہونے والی تباہی اور بے گھر ہونے والے افراد کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کی ترجمان جینس لائر نے کہا ہے کہ مقبوضہ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 52,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں سے 47,000 افراد نے 58 UN اسکولوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ صہیونی فورسز کی بمباری کے نتیجے میں 132 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ 316 بری طرح متاثر ہوئی ہیں، جن میں 6 اسپتال، 9 پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز اور واٹر پلانٹس بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ واٹر پلانٹس کی تباہی کے باعث 2.5 لاکھ افراد پانی کی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کی ترجمان مارگریٹ ہیرس کا کہنا ہے کہ بے گھر ہونے والے افراد کی بڑی تعداد اسکولوں میں پناہ لے رہی ہے، جو کرونا وائرس پھیلنے اور پانی سے بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بڑھا رہی ہے، جبکہ میڈیکل سپلائی کی شدید کمی ہے۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ میں رہائشی عمارتوں کو اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنائے جانے پر تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی افواج نے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا کر بچوں سمیت پورے خاندان قتل کر دیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ رہائشی عمارتوں پر بمباری اور بچوں، خواتین و عام شہریوں کا قتل عام جنگی جرائم اور انسانی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ بھارت میں بحری جہاز کی غرقابی 33 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ حکام کے مطابق طوفان کی زد میں آنے والے بحری جہاز میں سوار درجنوں افراد کی تلاش اب بھی جاری ہے، جبکہ 150 سے زیادہ افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ بھارت میں بحریہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ممبئی کے پاس ساحلی علاقوں میں طوفان کی زد میں آنے والا بحری جہاز جو 2 روز قبل ڈوب گیا تھا، اس میں 261 افراد سوار تھے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اس میں 181 افراد کو بچا لیا گیا ہے اور اب تک 37 لاشیں سمندر سے نکالی جا چکی ہیں۔ تاہم حکام کے مطابق اب بھی 38 افراد لاپتہ ہیں۔ یہ تمام افراد تیل اور قدرتی گیس کی بھارت کی معروف کمپنی ONGC کے لیے کام کرتے تھے۔ بھارتی بحریہ کے ایک ترجمان کے مطابق لاپتہ عملے کی تلاش کی مہم زور و شور سے جاری ہے، جس میں فضائیہ، ہیلی کاپٹر اور دیگر کشتیوں سے مدد لی جا رہی ہے۔ بعض ماہرین نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ لاپتہ افراد شاید زندگی کی جنگ ہار گئے ہوں۔ تاہم بھارتی بحریہ کے کمانڈر اجے جھا کا کہنا تھا کہ ان افراد کی تلاش کے لیے آئندہ 3 روز تک مزید امدادی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ بحر عرب سے اٹھنے والے طاقتور سمندری طوفان تواتو نے منگل 18 مئی سے ہی بھارت کے ساحلوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے خطرات کے لیے پہلے ہی سے لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا اور لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر بھی پہنچایا گیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ مرکزی حکومت کے ماتحت ONGC کے لیے کام کرنے والے ان ملازمین کو وہاں سے پہلے ہی کیوں نہیں نکالا گیا اور اتنے لوگ طوفان میں پھنس کر کیسے ہلاک ہو گئے؟ واضح رہے کہ تیل اور قدرتی گیس پر تحقیق اور اسے نکالنے کے لیے یہ ادارہ کافی گہرے سمندر میں کام کرتا ہے۔ اس سے آگاہی رکھنے والے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن گیپ کی ایک صریح مثال ہے۔ اس طوفان کی آمد سے ایک دن قبل ہی تقریباً 2 لاکھ افراد کو ساحلی علاقوں سے محفوظ مقام پر پہنچایا گیا تھا، لیکن اس دوران اور بھی بہت سے لوگوں کو جان بچانے کے لیے اپنے گھروں سے دور جا کر پناہ لینا پڑی ہے۔ گھر گھر جا کر ٹیکہ کاری کی جائے، معمر افراد، معذوروں، ویل چیئر والے اور صاحب فراش مریضوں کے تعلق سے بامبے ہائی کورٹ کی ممبئی میونسپل کارپوریشن کو ہدایت۔ لوگوں کو کورونا ٹیکہ کاری کے لیے ویکسین سینٹر جانا پڑتا ہے، لیکن جلد ہی ممبئی میں ڈور ٹو ڈور کورونا ویکسینیشن مہم شروع ہونے کا امکان ہے۔
मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन घर घर जाकर कोरोना से हिफाजत के लिए टीकाकारी मुहिम चलाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार है तो हम इसकी इजाजत देने के लिए तैयार हैं। हर शख्स के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर टीकाकारी कराना मुमकिन नहीं होता। बुजुर्ग, शहरी, माजूर अफराद और मरीज जो बिस्तरों पर हैं वो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वैक्सीनेशन नहीं करा सकते हैं। लिहाजा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन घर घर जाकर कोरोना से बचाव के लिए टीकाकारी का प्रोग्राम करना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसके लिए तैयार है तो बॉम्बे हाईकोर्ट इसकी इजाजत देगी। हाईकोर्ट ने इससे कबल मरकजी हुकूमत से घर घर जाकर वैक्सीनेशन मुहिम चलाने को कहा था, लेकिन मरकजी हुकूमत घर घर जाकर टीकाकारी करने की मुहिम शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बीएमसी इस तरह की वैक्सीनेशन मुहिम चलाना चाहती है तो हमें मरकजी हुकूमत के हुक्म का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि आप बुजुर्ग शहरियों की मदद करना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों की टीकाकारी कर सकते हैं जो घर से निकल नहीं सकते। अगर तैयार हैं तो इसके लिए मरकजी हुकूमत के जवाब का इंतजार न करें, हम आपको इसकी इजाजत देने के लिए तैयार हैं। अदालत ने म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल को हिदायत की, अगर सीनियर शहरियों, माजूर अफराद, बिस्तरों पर पड़े अफराद और माजूरों के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकते, अगर ऐसे लोगों को कोरोना से हिफाजत के लिए घर घर जाकर टीकाकारी करना मुमकिन हो तो हल्फनामा दाखिल करें। मकतूब रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन। सऊदी अरब में बैरून मुल्क से मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। सऊदी अरब में हुक्काम ने बैरून मुल्क से मनशियात की स्मगलिंग की बड़ी साजिश नाकाम बनाते हुए एक ट्रक के जरिए लाई गई एम्फेटामिन गोलियां कब्जे में ले ली हैं। सऊदी अरब के शोबे इस्तेदाद मनशियात के तर्जुमान मोहम्मद अल नजीदी ने बताया कि जराइम पेशा अनासिर की निगरानी के अमल के दौरान बैरूनी मुल्क से एक ट्रक की छत में छुपाकर लाई गई 27 लाख एम्फेटामिन गोलियां कब्जे में ले ली गई हैं। तर्जुमान का कहना था कि ये कार्रवाई जद्दा इस्लामी बंदरगाह पर महकमा ज़कात, इनकम टैक्स और कस्टम्स हुक्काम के ताउन से अमल में लाई गई। तर्जुमान ने कहा कि मनशियात स्मगलिंग करने वाले अनासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग मनशियात जद्दा, मदीना मुनव्वरा और अल रियाज मुंतकिल करना चाहते थे। मुलजिमान में 2 सूडानी, एक शामी और एक पनाह गजीन शामिल है। मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रोग्राम लफ्ज शनासी मुलाहजा फरमाएं। तरतीब व पेशकश नादिर खान सरगिरोह। पत्थर की शहजादी। तहरीर सलमान बासित। आवाज नादिर खान सरगिरोह। बचपन की सरहदों के आसपास एक कहानी मंडलाया करती थी, द लिटिल मरमेड। लिटिल मरमेड समंदर के बादशाह की बेटी थी जो एक शहजादे पर मर मिटी। मोहब्बत करने के जुर्म में उसे पत्थर का बनना पड़ा और इंसानी शक्ल में वापस आने के लिए 300 बरस का इंतजार उसके नसीब में लिख दिया गया। मेरे मासूम जहन ने उस लिटिल मरमेड के बारे में एक बहुत ही अफसरदा तस्वुर बना रखा था। वक्त उस तस्वुर की परवरिश करता रहा। मैं उम्र की ढलवान पर पहुंच गया, मगर हांस क्रिश्चियन एंडरसन की लिटिल मरमेड मेरे जहन से कभी महव न हो सकी। मेरी किस्मत अचानक 3 सितंबर 2017 की रात मुझ पर मेहरबान हो गई और मैं रात के एक पहर डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में समंदर के किनारे एक बहुत बड़े पत्थर पर रखे एडवर्ड एरिक्सन के बनाए तांबे के उस मुजस्समे को ढूंढता हुआ यहां पहुंच गया। लिटिल मरमेड को देखते ही मेरा बचपन लौट आया। उसके चेहरे पर वही उदासी छाई हुई थी जिसे मेरे बचपने ने अपने तस्वुर में पाला था। शहजादी रात की तन्हाई में अकेली और उदास बैठी थी और उसे मोहब्बत की सजा देने वाला शहजादा
اس کی منتظر آنکھوں سے بھی بہت دور تھا، حتیٰ کہ انتظار میں پتھر ہو جانے والے شہزادی کے قریب پڑے بینچ بھی خالی اور خاموش تھے۔